صاحب کی جے. سلام. صاحب کی جے. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھے ہی پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور دوسری طرف میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے اعتراض کیا کہ تو یہ سب باتیں کیوں بیان کر رہا ہے، تو کب سے مفتی بن گیا. اب اسی کے حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو. ابھی میرا رائٹ ہے کہ میں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دوں. مجھ تک حضور کی کوئی حدیث پہنچی تو میں آپ تک پہنچاؤں گا. مثال کے طور پر کوئی اگر ایک چھوٹا سا بچہ اگر مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو کیا میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ تیری ڈگری کہاں ہے مفتی کی، دکھا تیری مفتی کی ڈگری کہاں، تو مولانا ہے کس مدرسے سے پڑھا. میں اس سے یہ سوال کروں گا یا میں اس کا دیا گیا ریفرنس چیک کروں گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز کا حکم ہے، یہ سچ بتا رہا ہے یا نہیں. اگر وہ سچ ہوگا تو میں اسے مانوں گا. اور یہ جا کر ایسے ایسے درباروں سے مانگتے ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کیسا دین ہے. آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور افسوس بھی ہوگا کہ آج اسلام کو ہم لوگ کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں. ہمیں اسلام کے لیے غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اصلی دشمن خود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے. یعنی زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے. تو ہم کیوں نہ اپنے رب سے مانگیں، ہم کیوں ان درباروں پر جائیں. اور اس دربار کی آپ ایک جھلک دیکھیں، ایک سلوار والی سرکار. آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو، یہ سلوار تک نہیں پہنتا اور لوگ اس سے آ کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی مرادیں پوری کرے گا اور ان کی تکلیفوں کو ان سے دور کرے گا. جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو تو اسلام کا جو بنیادی عمل وہ تک نہیں پتہ کہ صدر کو ڈھکنا جائز فرض ہے اور یہ بنا سلوار کے گھوم رہا ہے. کیا یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے؟ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آگے کر کے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ یہ رسول، یہ تمہارے رسول ہی تمہارے لیے تمہارے آئیڈیل ہے، انہی کی زندگی کے اکارڈنگ تمہیں اپنی زندگی بتانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں تو کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ سے یعنی والدین سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر نہ ہو جاؤ. اور یہاں ہم کیا، جبکہ ماں باپ تو بزرگوں سے بڑھ کر آتے ہیں. اگر ایک ماں دعا کرے اور ایک بزرگ، آپ خود کمنٹ میں بتائیں، ایک طرح ایک شخص کے لیے اس کی ماں دعا کرتی ہے اور دوسری طرف بزرگ، تو کس کی دعا پہلے قبول ہوگی؟ اپنے بچے کے حق میں اس ماں کی یا اس بزرگ کی جو انہوں نے اس کے حق میں کی؟ اس ماں کی ہوگی نا. اور حضور فرما رہے اس ماں باپ سے بھی بڑھ کر میں تمہارے لیے عزیز نہ ہو جاؤ جب تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. یعنی ماں باپ سے بھی بڑھ کر حضور ہے. اور آج ہم بزرگوں کے لیے حضور کے دین کو ٹھکرا دے رہے ہیں، حضور کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. کیوں؟ کیا حضور ہم پر اتنا حق نہیں رکھتے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، ان بزرگوں کی جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، الف بے تک نہیں آتا، یہ بنا سلوار والی سرکار. آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور سرکار موجود ہے جنہیں کہ سلوار والی سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کے وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو بھی مرادیں یہاں پر لوگ مانگتے ہیں، مرادیں مانگنے کے بعد انہیں یہاں پر اپنی سلوار اتار کر لٹکانی پڑتی ہے. یہ دین ہے وہ جو قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کسی قبر پر جا کے وہاں پر منتیں مانگنی اور اپنی سلواریں اتار کر اس پیڑ پر ٹانگنی. یہ دیکھ کر اگر یہ غیر مسلموں کو اگر ہم یہ دکھائیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کریں گے؟ یہ تو شکر ہے کہ انگریزوں کو ہندی نہیں آتی، ورنہ وہ تو اسلام قبول کرنے کے وجہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ ان کے علمی لیول کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں جینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ارض فلیٹ ہے، دنیا چپٹی ہے. جبکہ قرآن میں اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا. اور یہ یہاں پر دہا کے دو مطلب ہے، ایک مطلب پھیلانا، دوسرا ہوتا ہے آسٹرچ کا انڈا. جب ہم آسٹرچ کے انڈے کو دیکھیں گے تو وہ نہ گول ہے اور نہ چپٹا، بلکہ وہ اوپر اور نیچے سے تھوڑا سا دبا ہوا ہے. یعنی قرآن میں بتاتا ہے کہ دنیا چپٹی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں کہ نہیں دنیا چپٹی ہے تو دنیا چپٹی ہی ہے.
जबकि आज हम सब जानते हैं कि दुनिया गोल है। सर्दियों में मौसम चल रहा है ना, हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। छोटे से बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि दुनिया गोल है, या चपटी जो स्कूल जाता होगा तो वो बता देगा कि दुनिया गोल है। लेकिन ये मदरसा छाप इस्लाम को फुल बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्या इन्हें नहीं मालूम कि दुनिया गोल है? ये अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल कर रहे बिना देखे हुए, इसे ही कहते हैं अंधी तकलीद। और कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि मैं गुमराही फैला रहा हूँ। अब कुरान और हदीस बयान करना अगर गुमराही है तो फिर ये क्या है? ये जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं ये क्या है? इस पर मुझे फतवा दे आप। ये मूर्ति पूजा क्या है? क्या ये वही दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए थे? क्या हुजूर ज़माने में सहाबा किराम बुत परस्ती करते थे? क्या यही वो दीन है जो आप ये बुत परस्ती कर रहे हैं? इसमें क्या दिख रहा है? और यही नहीं, इसका एक छोटा स्मॉल वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप बताएं ये गलत है या सही? ये तो खुला शिर्क है, इस पर ये फतवे नहीं देंगे। और अगर कोई मेरी तरह बंदा आकर यहाँ पर कुरान और हदीस बयान करता है तो ये जवाब में क्या कहते हैं कि गुमराही फैला रहा है। अगर ये गुमराही है तो फिर ये क्या है? आप खुद अब फैसला कर ले, मैं गुमराही फैला रहा हूँ या ये मूर्ति पूजा, या ये बिना सलवार वाली सरकार, या ये सलवार वाली सरकार, या ये इलेक्ट्रिक शॉक वाली सरकार। आप खुद फैसला करें, ये गुमराह लोग हैं या वो बातें मैं जो आपको बताता हूँ वो गुमराही है। एक तरफ ये बड़े दावे करते हैं दीन के ठेकेदार होने के, दूसरी तरफ कोई इनसे हदीस बयान करता है, कोई कुरान हदीस के लिए अमल करने को लोगों की दावत देता है, तो ये बीच में फुदकते हैं कि अरे ये तो गुमराही फैला रहा है, अरे ये कुरान हदीस कैसे बयान कर रहा है, ये इसके बस में कैसे, ये तो हम ही कर सकते हैं, ये कैसे कर रहा है? जबकि ये सब का सब गलत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल करे, व तवासौ बिल हक़, और जो हक़ की दावत दे और हक़ बात को कबूल करे, व तवासौ बिस सब्र, और जो सब्र करे और सब्र की दावत दे। अब पहली चीज़ में तुम्हें आ गया ईमान लिया, नेक अमल भी कर, नमाज पढ़ता हूँ, बाकी आप भी जो करते हो। और अगले नंबर पर आता है व तवासौ बिल हक़, मैं हक बात कबूल करता हूँ और आप लोगों तक हक पहुँचा रहा हूँ। क्या ये गुमराही फैलाना है? कुरान के मुताबिक जो मैं अमल कर रहा हूँ, मैं हक बात कबूल कर रहा हूँ और हक बात आपको बता रहा हूँ, क्या ये गुमराही फैलाना है? बतावासो बिस्सब्र, मैं सब्र करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ मुसीबत आए तो सब्र करना, क्या ये बताना गुमराही फैलाना है? या ये जो आपने सरकारें देखी ये फैलाना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए जाहिल होने का सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि वो सुनी सुनाई हुई बातों को बयान करता है। आप एक बार खुद सोच के देखिए कि आप जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, आप जो रोज़े रखते हैं, आप जो नेक अमल करते हैं, वो कहाँ लिखे हैं? हालांकि वो सब सच तो है, नमाज़ पढ़ना भी ठीक है, रोज़ा रखना भी ठीक है, लेकिन ये लिखे कहाँ है? आपने सुना, आपने लोगों को देखा, बाप ज़्यादा करते तो हम भी करने देंगे, लेकिन फिर भी एक बार तहकीक करें, क्यों अल्लाह ने कुरान नाजिल किया? ताकि लोग समझे, लोग तहकीक करें। कुरान इतने साल हो गए नाजिल हुए, फिर भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ साइंटिस्ट उसमें रिसर्च करते हैं और ईमान ले आते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि मैं गुमराही फैला रहा हूँ। मैं आपसे बताऊँगा कि वह आकिमुस्सलाह व आतु ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज का एहतमाम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या ये बताना गुमराही है? मैं आपको बताऊँगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ हुए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। क्या ये बताना गुमराही फैलाना है? तो क्या ये गुमराही फैलाना है? दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये गुमराही नहीं है? मैं आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या ये बताना गुमराही है? मैं आपसे बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अपनी आखिरत के लिए कामयाबी के लिए नेक अमल करो। क्या ये बताना गुमराही है? या ये जो आप देख रहे हैं ये गुमराही है? आप खुद फैसला करें। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, जो कुरान हदीस के रेफरेंस पेश कर रहा हूँ, ये बताना गुमराही है? या ये जो जहालत आप देख रहे हैं ये गुमराही है?